रत्न स्थानांतर प्रक्रिया शेष होगा पर जो टीम सब जाइए ओड्राफ टीम हूँ कि स्नेक हेल्पलाइन सदस्य हूँ कि जो जो टीम गुड़ी को स्टैंड बाय रखा जाइथिला से समस्त टीम वर्तमान प्रत्यावर्तन करुछंती एवं वर्तमान जहाँ सूचना आसुची रत्न भंडार रत्न स्थानांतर प्रक्रिया ताहा संपन्न होइछि आज पई। सौमित्र हरिचंद्र आम सहित अच्छा अधिक आलोचना करबा। सौमित्र, अस्थायी खटसेज घर को समस्त रत्न स्थानांतर प्रक्रिया आज शेष होइछि, कौन अपडेट प्रसंग में रहुछि? देखो आम कहीपर सकाल पाखापाखि 8टा 8:30 समय जो टीम भर को जाइए से बर्तमान जांच प्रक्रिया कार्य शेष कर जांच प्रक्रिया कार्य शेष करने सहित जहाँ सूचना आसूची जे स्थानांतर जो भीतर रत्न भंडार खोल गजपति महाराजा पर समय अनुदान जाते समस्ते देखी कौली भाव में रत्न भंडार भीतर रत्न भंडार रही है जेहेतु पूर्व 2टी नुआ ताला पक चाबी अणा से चाबी खोल खोल भीतर जहाँ रत्न अलंकार गुड़िक रही रत्न अलंकार गुड़िक स्थानांतर बर्तमान स्थानांतर प्रक्रिया जहाँकि भीतर रत्न भंडार स्थानांतर प्रक्रिया एक प्रकार शेष होली गोटे सूचना आसूची किंतु जहाँ किसी संपूर्ण तथ्य निज श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एवं जे कि जस्टिस विश्वनाथ रथ से आसवा पर ही देवे से अनुसार ही आम कहीपर केते मात्रा कराई केतोटी रत्न अलंकार बा केते जो सिंधुक रही से गुड़ स्थानांतर कराई स्पष्ट हम किंतु बर्तमान आम यही परिप्रेक्षी कहीपर प्रक्रिया शेष होती कारण आम देखुचु जे किछ समय पूर्व जो मेटाल डिटेक्टर टीम थे से बर्तमान बाहर को बाहर पूर्व स्नेक हेल्पलाइन टीम जो मैंने बाहर किछ समय पूर्व ओड्राफ जो टीम जो मैंने जाते बाहर को बाहर तेणु गोटे पर गोटे जो रही जो एसओपी रही एसओपी स्पष्ट रही जे समस्त जो कमिटर सदस्य मैंने जो मैंने भी भीतर रत्न भंडार गृह को जीवे से मेटाल डिटेक्टर द्वारा जांच कर जांच कर भीतर रत्न भंडार को छड़ा भीतर रत्न भंडार स्थिति को देखिए ट्रांसफर प्रक्रिया आम स्थानांतरण प्रक्रिया जो रही रत्न भंडार जो रत्न अलंकार गुड़िक सिंधुक गुड़िक रही से गुड़िक आणवे परवर्त समय पुनर्बार से जांच कर जांच कर बाहर को बाहर रत्न भंडार सिलिंग आपको स्नेक हेल्पलाइन जे आवाहक साधारण संपादक शुभेन्दु मल्लिक तांकर प्रतिक्रिया थिला आपण जो उल्लेख करथिले सेमान समस्त बाहर को आसारछंती एसओपी अनुसार कार्य होउछि तेणु तांकर प्रतिक्रिया सुननबा। भीतर रत्न भंडार खोला भीतर जहाँ कम से कराला तेणु आमको मंदिर प्रशासन तरफ निमंत्रण कराई आम आसलु आज सहायक क्रमे आम सेमती मुक्ति मंडप पाखे बसलु रेडी हो सब जंत्रपाति धरिकी किंतु आज आमको भीतर डकरागला ना तेणुक आम आराम से कहीपर भीतर से साप देखी ना जब देखते आमको डाक देखो भल जी भी कर धन्यवाद देवी आटली मतलब कामुड़ी दी ना चर्चा तो कले खसीगला ना कामुड़ी कहते चर्चा कर घर लोग चिंतित होता सेमती किसी है ना ये मिछ कथा जी कह मिछ कथा शुणुले आपण मैंने जहाँ कहले स्नेक हेल्पलाइन टीम रेडी होता मुक्तिमंडप पाखे आज से अपेक्षा करते जदि कौन प्रकार विषधर सर्प देखी था डाकी था किंतु से भली किसी है ना किंतु विस्तृत भाव में सूचना जहाँ श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कि जस्टिस रथ एमाने प्रदान करेंगे। सौमित्र हरिचंदन वरिष्ठ सहयोगी आम जो कथा चर्चा करुले सौमित्र खटसेज गृह को समस्त रत्न को स्थानांतरित कर अस्थायी भाव में जहाँ जो घरटी को वर्तमान भंडार घर भाव में व्यवहार करा यार परवर्ती दिग संपर्क में आउ कौन चर्चा हो आज समस्त रत्न को सेठी निया जाई पारिला केतोटी कौन सिंधुक सेठी रही आउ कौन की सूचना मिललानी कि देखो आम कहीपरि बर्तमान समस्त रत्न भंडार गुड़िक स्थानांतर कारण जे पर्यंत जस्टिस विश्वनाथ रथ आसिक दिगरे सूचना देना से पर्यंत आम कौन स्पष्ट भाव कहीपर कारण जी मात्रा भीतर रत्न भंडार सौवर्ण अलंकार रही आम जब देखा 14 तारीख दिन जो बाहर रत्न भंडार पाखापाखि 138 प्रकार जो सुवर्ण अलंकार जहाँकि गतकाली महाप्रभु श्रीअंग लगी हुई सुनावेश अनुष्ठित होता आप रत्न अलंकार गुड़िक लक्ष लक्ष भक्त दर्शन कर सौभाग्य पाई रत्न भंडार जो शिफ्टिंग प्रोसेस होता 14 तारीख दिन जो स्थानांतर प्रक्रिया कर
ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିବା କଥା ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହର ଯଦିଓ ସେମାନେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ରତ୍ନ ଦୁର୍ମିଳ ରତ୍ନ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯାହା ପୂର୍ବର ରେକର୍ଡ ରହିଛି 1978 ମସିହାରେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପାଖାପାଖି 598 ପ୍ରକାରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରତ୍ନ ଏବଂ ହୀରା ଆଦି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ରହିଅଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି 9:51 ପରେ, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା 9:51, ତେଣୁ 9:51 ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି 14 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ବିମଳା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରହିଥିଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଯୋଉ 2ଟି ସେଦିନ ତାଲା ଯୋଉ ନୂଆ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଚାବି ଯାହା ଟ୍ରେଜେରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଚାବିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଚାବିରେ 2ଟି ନୂଆ ତାଲା ଯାହା ପକେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ରତ୍ନ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁକ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଆଲମାରୀ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସିନ୍ଦୁକ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆଲମିରା ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକର ଯୋଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ 598 ପ୍ରକାରର, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବୋଧ ହୁଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥାଇପାରେ କି ନ ଥାଇପାରେ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ନିହାତି ପକ୍ଷେ କମିଟିର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଲେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ଯୋଉ କିଛିଟି ଟିମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ବି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଗୃହକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଓଡ୍ରାଫର କଥା ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଯୋଉ ଟିମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି ରହିଥିଲା ସେଇ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଟିମ୍ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଭିତରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ସିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ କଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି କି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ରହୁଅଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଅଛି, ତେଣୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡିକର ଫାଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାହାରିଛି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବେ ଯୋଉ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେ ଯାଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ରହିଛି, କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଫାଟ ରହିଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଥମେ କରି ଭିତରର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ରହିଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ କରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମକୁ ନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରିଥିଲେ ସେ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ମୋହର ମାରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ରହିଛି, କଣ ରହିଅଛି, କେତେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଅଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିହାତି କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ମତାମତ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କେବଳ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯାହା କିଛି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାକି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ରଥ ଉପରେ, ସେଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ତାହାକୁ ଚାଙ୍ଗାଡା ଏବଂ ଫୁଲ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ବା ସିନ୍ଦୁକ ରହିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆଲମିରା ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ବା ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଖଟ ସେଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ସେ ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସେଗୁଡିକୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବିକୁ ତାଲା ପକାଯାଏ, ଚୌମୁଦ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଚାବି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ହସ୍ତାନ୍ତର ଦିଆଯାଏ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯାଏ, ଠିକ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଖଟ ସେଜ ଘରେ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ରଖାଯିବ, ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ସେ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବାକୁ ରଖାଯିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏସ୍ଓପି କରାଯାଇଛି।